नमस्कार बंधुगण बंधु माने पवित्र महाविशुभ पणा संक्रांति एवं ओडिया नववर्ष उपलक्षे आपण मान समस्त को हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण यही महाविशुभ पणा संक्रांति परठारु यही धनुराशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन संपूर्ण रूप से बदलवाकू जाऊँगी। कारण प्रमुख ग्रह मानकर गोचर रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होगाकू जाऊँगी, जहाद्वारा आपणकर जीवन में चलुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होगापाई जाऊँगी एवं पुनर्बार आपणक जीवन में खुशी फेरिबाकू जाऊँगी, नूतन सूर्य उदय होगापाई जाऊँगी। तो बंधु माने आपण माने जानिछंती 29 मार्च ठारू शनि निजर राशि परिवर्तन कर सारी, जहा फल रे आपणक राशि रे शनि अढ़ईर आरंभ हो सारी। यह व्यतीत यही एप्रिल 14 तारिख दिन अर्थात महाविशुभ पणा संक्रांति दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। एबे ए सब प्रभाव रे आपणक जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेब, आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही पवित्र महाविशुभ पणा संक्रांति परठारु से विषय रे आज ए भिडियो रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आपण मानकर जदि धनुराशि होई थाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री हनुमान, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु नवम राशि तथा 9 नंबर राशि होची धनु राशि। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपनकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही पवित्र महाविशुभ पणा संक्रांति ठारू। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपनकर स्वास्थ्यर भाव, आपनकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपनकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु आपनक कुंडलीर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती। मात्र मई मास 15 तारिख को गुरु निजर राशि परिवर्तन करी आपनक कुंडलीर सप्तम भाव को चलन करिवे। तेबे गुरु जे पर्यंत आपनक कुंडलीर षष्ठ भाव रे विराजमान रहिबे आपनकर लिवर, डाइजेशन, डायबिटीज, इन्फेक्शन, एलर्जी एवं गैस्ट्रिक भली समस्या आपनकर स्वास्थ्य रे देखा देई पारे। तो आपण बाहर खाद्य प्रति टिके विशेष सतर्कता अवलंबन करंतु बा अवॉइड करंतु। आपण हेल्दी फूड यूज करंतु, ऑयली फूड, जंक फूड एवं फास्ट फूड आपण ए सब ठारू टिके दूरे रुहंतु। तो आपण जदि स्वास्थ्यकर खाद्य खांती बा हेल्दी फूड खांती ए सब रोग ठारू आपण दूर रे रहि परिबे। तो आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या ए सब देखा देबो नाही। तेणु आपण आपणकर खाद्य प्रति विशेष सतर्कता अवलंबन करंतु। विशेष करी आपण केवाडे जदि बाहर को ट्रैवल करूछंती तो सेते बेले आपण बाहर खाद्य को अवॉइड करंतु। कारण मंगल मध्य आपणक कुंडली रे दुर्बल स्थिति रे रहुछंती। कारण मंगल आपणकर पंचम भावर अधिपति होई आपणक कुंडलीर अष्टम भाव रे नीचस्थ अवस्था रे अछंती। सेथिपई आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या किछिटा देखा देई पारे। सेथिपई आपण माने कोनोसी कथा को गभीर भाव रे चिंता करंतु नाही। आपणक मुंड उपरे अधिक प्रेशर रहिबा कारणरू आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। तेबे बंधु माने ए सब समस्या आपणकर 15 मई पर्यंत रहिबो। तो 15 मई पर ए सबरे आपण सुधार देखा पाइबे। जेतेबेले गुरु आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे तो आपणकर स्वास्थ्य जनित जहाँ सब समस्या रहितिला से सब आपणकर धीरे धीरे दूर होई जिवो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही पवित्र पणा संक्रांति परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होचंती मंगल। मंगल आपणक कुंडलीर अष्टम भाव रे नीचस्थ अवस्था रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने आपण पाठ पढ़ा रिलेटेड जे कोनोसी भी निष्पत्ति नेबाकू चाहुचंती ताहले आपण एही एप्रिल मासटी को टिके अवॉइड कर दियंतु। तो आपण जदि मई मासरे पाठपढ़ा रिलेटेड कौनसी भी कार्य करती तो से आपन को शुभ फल प्राप्ति हेब। कहीं आपणकर प्रथम भावर अधिपति दुर्बल स्थिति अच्छा
ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ବା ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ବା ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର 60ରୁ 65% ଭଲ ରହିବ। ବାକି ଯେଉଁ 35% ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ରହିବ। ତ ଆପଣ ନିଜର ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ତଥା ଲଗ୍ନ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେବ। ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ରୂପ ନେଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରଦେବ ଏବଂ ରାହୁ ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଶଙ୍କା ଏବଂ ଡାଉଟ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଦେବ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବୁଧ ଏଠାରେ ଶନି ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବେ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ମିଳିବ। ତ ଭାଗ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ନବମ ସ୍ଥାନଠାରୁ ନବମ ଭାବରେ ହିଁ ଗୋଚର କରିବେ। ଭବାତ୍ ଭବମ୍ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, 14 ଏପ୍ରିଲରୁ 14 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ।
ଆପଣ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର, ଶନି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ରହୁଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଟିକେ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରନ୍ତୁ ବା କାହା ଆଡଭାଇସରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 18 ମଇକୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଟିକେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେ କାମ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଦୌ ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟା ଗ୍ରହ, ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦୌ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ କରାଇବେ। ଆପଣ ଆଜିର କାମକୁ କାଲି କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ପରଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲେଜି ସ୍ୱଭାବ ଆସିବ। ତେବେ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର 70 ରୁ 75% ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ସ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ଶନି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ସବୁ ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ, କାରଣ ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ରିଏଟ ହେବ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ହେତୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।